परम शांति। हम आज बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वेदों शास्त्रों के हिसाब से कितना झूठा है वो समझिए। जो वेदों शास्त्रों के हिसाब से समय 4 युग का समय, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का समय 4 युग। कलयुग है 4,32,000 साल, इससे डबल है द्वापर, इससे 3 गुना है त्रेता, इससे 4 गुना है सतयुग। 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 साल। जब ब्रह्मा कुमारी कहती है कि इनका पूरा वर्ल्ड ड्रामा 5,000 साल का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग मिला के 5,000 साल होता है। हर युग 1,250 साल का है और उसको कल्प कहते हैं। हालांकि वेदों शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से कल्प किसको कहते हैं? 4 युग पूरा हो जाता है तब ऐसे इकोतेर युगांतर पूरे होते हैं तब एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तब एक कल्प होता है। कल्प 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 प्रलय होता है, तो उसको एक कल्प कहते हैं। ये तो 5,000 साल के वर्ल्ड ड्रामा को ही कल्प कहते हैं। कितना झूठ है, महा झूठ है, बकवास है। तो ये सबको समझना पड़ेगा, ये सब कुछ झूठ समझना पड़ेगा। फिर कहते हैं जो भगवान कृष्ण के 8 जन्म होते हैं सतयुग में, तो इनका सतयुग कितने साल का होता है? 1250 साल का। 8 राधा कृष्ण होते हैं और वो गद्दी पर आते हैं तो 8 लक्ष्मी नारायण बन जाता है। तो 8 राज्य चलता है उसका। सतयुग में 8, 150 साल एक का राज होता है। एक राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज 150 साल होता है, और ऐसे 8 लक्ष्मी नारायण का राज सतयुग में होता है। सतयुग होता है 1250 साल का। फिर आता है त्रेता। त्रेता में 1250 साल का त्रेता, उसमें 12 राम 12 सीता होते हैं और वो 100 साल राज करते हैं। 12 राम 12 सीता। हालांकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो राम है, एक ही राम होते हैं, वो त्रेता के एंड में आते हैं। एक ही सीताराम होता है और वो त्रेता के अंत में आते हैं। कृष्ण द्वापर के अंत में आते हैं। श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आते हैं, सतयुग में नहीं आते। हालांकि बीके वाले कहते हैं वो सतयुग में आते हैं। 8 राधा कृष्ण 8 लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, 12 राम 12 सीता। तो ये कितना महा झूठ है, तद्दन टोटली झूठ है। फिर आगे बोलते हैं ये ड्रामा 5,000 साल का हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। तुम्हारे नाक से मक्खी निकली है तो 5,000 साल के बाद यही मक्खी तुम्हारे नाक के पास से गुजरेगी। हूबहू। तो लोग पुरुषार्थ क्यों करेंगे? थियरी ऑफ कर्म झूठ बन जाता है। फिर थियरी ऑफ कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। तुम जो पुरुषार्थ करना चाह के अपना मोक्ष देना चाहते हो, कई आत्माएं भक्तत्व आत्मा मोक्ष पाना चाहती है, भगवान विष्णु की भक्ति करके विष्णु लोक जाना चाहती है, विष्णुपुरी जाना चाहती है, तो कैसे जाएंगे? कोई शिव की भक्ति करके शिवपुरी जाना चाहती है, कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि शिवोम सर्वोम कह के उसकी तपस्या करके वो परमधाम जाना चाहते हैं, ब्रह्मलोक माना परमधाम जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे? तो वो तो आत्मा ड्रामा से बाहर निकल ही नहीं पाएगी, न पुरुषार्थ कर पाएगी उसके हिसाब से। थेरी ऑफ कर्म ही झूठ हो गई। तो ये सब एकदम बकवास है। फिर कहते ये अनेकों ड्रामा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हुए हैं। अनेकों ड्रामा, बहुत ड्रामा रिपीट हुई है। तो फिर जब कलयुग 4,32,000 साल का होता है, इनका 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा होता है, कल्प का समय होता है, तो ये लोग अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय के तो मानते ही नहीं है, क्योंकि वेदों शास्त्रों में तो ये सब लिखा हुआ है कि 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे ही इकोतेर युगांतर माना युग परिवर्तन, महायुग पूरा होता है तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर पूरा होने पर कल्प प्रलय होता है। उसमें भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक, सात पाताल लोक, स्वर्ग, नर्क, सब भगवान विष्णु
सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके जलाकर भस्म करते हैं। ऐसी तरह ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा का 100 साल है, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है। तो ब्रह्मा की आयु 100 साल पूरी होने पर निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके पूरी काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं। ऐसी तरह महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं महाकाल प्रलय में। तो ये सब चीज़ों को तो मानते ही नहीं है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय को तो ये लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि वही हूबहू ड्रामा 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, और स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी है, सब कुछ है, ऊपर कुछ भी नहीं है। ये धरती लोक से ऊपर जो 14 लोक है ब्रह्मांड में, धरती से ऊपर 7 लोक, भूलोक से ऊपर भूपुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम। ये तो सब मानते ही नहीं है। नीचे 7 पाताल लोक है, धरती से नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और 55 करोड़ नरकों को तो मानते ही नहीं है। सब कुछ स्वर्ग भी यहाँ है, धरती पर नरक भी यहाँ, तो ये सब कुछ यहाँ ही है। परमधाम को ही मानते हैं, निर्गुण निराकार शिव को मानते हैं, मगर वास्तव में देखा जाए तो उसको निर्गुण निराकार को शिव नहीं कह सकते। आकारी शिव शक्ति, जो ब्रह्मांड की आदि शिव आदि शक्ति है, जो शिवपुरी रहते हैं, जो देवता है, और आदि शिव और आदि शक्ति ने एक रूप होकर विष्णु की रचना की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष पैदा किए, उसने 60 लोक बनाए। ऐसी तरह पहले ब्रह्मांड के पहले परात में अब दूसरा परात चल रहा है, दूसरा परात का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो ये सब कुछ तो ये मानते ही नहीं है। ब्रह्मा की आयु 100 साल, ब्रह्मांड की आयु 100 साल है, वो तो पता ही नहीं है इनको, क्योंकि शास्त्रों को ही झूठ मानते हैं। ये तो बोलते शास्त्र एक सब झूठ है, काल्पनिक कहानी है। तो ये लोग काल्पनिक कहानी को ही क्यों सच मानते हैं, कोई समझ में नहीं आता। तो अब उनके ज्ञान को सुनकर लोग, करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। उनकी वाणियों में भी बोला है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। इनकी वाणियों भी बेहद का ज्ञान का इशारा दिया है, बेहद का बाप कौन, बेहद का। फिर इनकी वाणियों में भी बोला है, बहुत सारा बोला हुआ है, अहमदाबाद ईश्वर सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन, अर्थात योग। तो ये निर्गुण निराकार शिव को तो मानते ही है। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो होता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसका तो नाम रूप रंग कुछ होता ही नहीं है। तो शिव तो आकारी शिव जो है, शिव शक्ति उसको कहते हैं, वो शिवपुरी में रहते हैं, और शंकर उसका साकार रूप है। तो ये सब शास्त्रों को मनगढ़ंत कहानियां, काल्पनिक कहानियां लिखकर ये सब कुछ झूठ ही झूठ। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ బ్రహ్మ కుమారిస్ చెప్పేటువంటి జ్ఞానమును వేద శాస్త్రాల లెక్క తోటి పోల్చి ఎంత సత్యమో ఎంత అసత్యమో మీకు చెప్పటం కోసమే ఈ వీడియోని రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు జాగ్రత్తగా చాలా శ్రద్ధగా విన్నట్లయితే మరి మీకే అన్ని అవగాహన అవుతూ ఉంటాయి. ఏదైతే వేద శాస్త్రాల్లో లెక్క ప్రకారం కాలమానము 4 యుగాలు, 4 యుగాల యొక్క కాలమానము, సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు మొత్తము ఎన్ని సంవత్సరాలు? 43,20,000 సంవత్సరాలు. ఎలాగా అంటే కలియుగం 4,32,000 సంవత్సరాలు, దీనికి డబల్ ద్వాపరయుగము, దీనికి 3 రెట్లు త్రేతాయుగము, 4 రెట్లు సత్యయుగము, మొత్తం టోటల్ కలిపితే 43,20,000 సంవత్సరాలు. మరి బ్రహ్మ కుమారిస్ ఎప్పుడైతే ఈ సంస్థని పెట్టారో పూర్తిగా వరల్డ్ డ్రామా 5,000 సంవత్సరాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగం 4 యుగాలు కలిపి కూడా 5,000 సంవత్సరాలే అంటూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క యుగము 1250 సంవత్సరాలు అని అందరికీ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే 5,000 సంవత్సరాలు వీళ్ళు ఒక కల్పము అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ వేద శాస్త్రాల యొక్క జ్ఞానం లెక్క ప్రకారం
కల్పం అని దేన్ని అంటారు అంటే 4 యుగాలు పూర్తి అయినప్పుడు, ఇలాగా 71 యుగాంతరాలు పూర్తయినప్పుడు ఒక మన్వంతరం అవుతుంది. ఇలాగే 14 మన్వంతరాలైతే ఒక కల్పం అవుతుంది. అప్పుడే మన్వంతరాలు పూర్తవ్వటంతో కల్ప ప్రళయం జరుగుతుంది. దీన్నే కల్పం అని అంటారు. కానీ 5000 సంవత్సరాల డ్రామానే వాళ్ళు కల్పము అని చెప్పేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎంత అసత్యము! ఒక్క అసత్యమే కాదు, మహా అసత్యం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా తప్పుడు లెక్కలే అని మీ అందరికీ అర్థమవుతూ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మీరు వేదశాస్త్రాల యొక్క పురాణాల యొక్క అవగాహన ప్రామాణికంగా సనాతన ధర్మానికి ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా తెలుసుకోండి. దాని లెక్క ప్రకారమే నేను చెప్తున్నాను అంటూ బాపూజీ ఈ వీడియో చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. ఇంకా వాళ్ళు బ్రహ్మ కుమారీస్ చెప్పేది కృష్ణ పరమాత్మ మరి సత్యయుగం ఆదిలో వస్తాడు, ఆయన 8 జన్మలు తీసుకుంటాడు సత్యయుగంలో అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే సత్యయుగము ఎన్ని సంవత్సరాలు? 1250 సంవత్సరాలు. ఈ 1250 సంవత్సరాల్లో 8 మంది రాధాకృష్ణులు ఉంటారు. వాళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు గద్దెక్కుతారు. ఈ రాధాకృష్ణులే లక్ష్మీనారాయణులుగా అవుతారు. అంటే 8 మంది లక్ష్మీనారాయణులు సత్యయుగాన్ని మొత్తాన్ని పాలన చేస్తారు. అనగా ఒక్కొక్క లక్ష్మీనారాయణ 150 సంవత్సరాలు రాజ్యం చేస్తారు. 8 మంది ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. రాధాకృష్ణులు లక్ష్మీనారాయణులు యొక్క రాజ్యము అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే రాజు సత్యయుగంలో లక్ష్మీనారాయణులు రాజులాగా ఉంటారు. సతయుగం 1250 సంవత్సరాలు, మళ్ళీ తర్వాత త్రేతాయుగం వస్తుంది. అది కూడా 1250 సంవత్సరాలు. అక్కడ 12 మంది రామ్ సీతలు ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. త్రేతాయుగం అంతిమంలో ఒకటే రాముడు మనకు శాస్త్రాల ప్రకారం వేదాల్లోనూ శాస్త్రాల్లోనూ రామాయణంలో కూడా చెప్పింది. ఇంకా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి? త్రేతాయుగంలో 1250 సంవత్సరాల్లో 12 మంది రాముళ్ళు, 12 మంది సీతలు ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు 125 లేదా 100 సంవత్సరాలు రాజ్యం చేస్తారు అని 12 మంది రామ్ సీతలు మరి మన శాస్త్రాలలో ఎక్కడన్నా చెప్పారా? ఎక్కడన్నా ఉన్నదా? ఒకడే ఉన్నది, రాముడు త్రేతాయుగం ఎండింగ్లో వచ్చాడు. ఒకడే రాముడు, ఒకడే సీత. మరి అదే విధంగా ఇక మన నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకు ద్వాపర యుగంలో అంతిమంలో కృష్ణుడు అవతరణ జరుగుతుంది. కృష్ణుడు వస్తారు. బ్రహ్మకుమారిస్ చెప్పేది సతయుగము ఆదిలో కృష్ణుడు పుడతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి బీకే వాళ్ళ యొక్క కథనం సతయుగంలో 8 మంది రాధాకృష్ణులు, 8 మంది లక్ష్మీనారాయణులు, మళ్ళా 12 మంది సీతారాములు. ఇది మహా అసత్యం, టోటలీ అసత్యమే ఈ జ్ఞానం. మరి ఇది విన్నటువంటి పండితులు, వేదాలు చదువుకున్న వాళ్ళు, శాస్త్రాలు చదువుకున్న వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగస్తులు, చదువుకున్న డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, మరి వాళ్ళందరి యొక్క బుద్ధి ఎందుకు పనిచేయటం లేదో అర్థం కావటం లేదు. 5000 సంవత్సరాల డ్రామా అని వాళ్ళు అంటూ ఉన్న ఎందుకని కళ్ళు మూసుకొని, చెవులు మూసుకొని, నోరు మూసుకొని అక్కడ వింటున్నారో అర్థం కావటం లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక తర్వాత డ్రామా 5000 సంవత్సరాలు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎలా 5000 సంవత్సరాల డ్రామా జరిగిందో నెక్స్ట్ డ్రామా కూడా అలాగే జరుగుతుంది అని అంటూ ఉంటారు. ఇలాగ ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఈగ ఇటు నుంచి ఇటు పోయింది, అది షూటింగ్లో పడిపోయింది. మళ్ళీ 5000 సంవత్సరాల తర్వాత సేమ్ అదే ఈగ అలాగే వెళ్ళిపోతుంది, షూటింగ్ అయిపోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంక పురుషార్థం ఎందుకు చేయాలి? సేమ్ యాజ్ టీజ్గా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతుందే, అప్పుడు కూడా జరుగుతుంది కదా. ఇక థీరీ ఏంటి? కర్మ సిద్ధాంతం ఏంటి? ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా రాంగ్ అని మీకు కూడా అర్థమైందనే అనుకుంటాను. థీరీ ఆఫ్ కర్మకు వాల్యూ లేకుండా చేసేసారు వాళ్ళు. ఇక పురుషార్థం చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? మోక్షం పొందాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇంక ఏం సాధన చేస్తారు? ఏం తపస్సు చేస్తారు? చాలామంది ఆత్మలు భక్తి మార్గంలో మోక్షం పొందటం కోసం వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన ఋషులు, మునులు ఉన్నారు. భక్త అగ్రేసరులు ఉన్నారు. సాధు సన్యాసులు, మహాత్ములు, నాగసాధువులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. మరి ఎవరైనా సరే తపస్సు చేసి మోక్షాన్ని పొంది విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి, శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి,
పరంధామానికి చేరాలి అనుకుంటారు. విష్ణులోకానికి చేరాలని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇక మోక్షమే లేదు, ఎవరికి 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రిపీట్ అవుతుంది అని అంటే మీరు ఈ అసత్యమైన సనాతన ధర్మాన్ని ఇలా ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే ఎందుకు ఊరుకుంటున్నారు? ఒకసారి ఆలోచించండి. మరి ఆ, కొంతమంది శివుడు భక్తులు ఉంటారు. శివపురికి వెళ్ళాలి, నిర్యాణం మోక్షం పొందాలి అని అంటూ ఉంటారు. శివుడు నిర్గుణుడు, నిరాకారి, బ్రహ్మ, అహం బ్రహ్మస్మి, శివోహం, సర్వోహం అనేటువంటి వాళ్ళు తపస్సు చేస్తున్న వాళ్ళు పరంధామానికి వెళ్ళాలనే కోరికతోటి ఉంటారు. కొంతమంది బ్రహ్మలోకానికి పరంధామానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటారు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటే ఇంక ఎలా చేరుకుంటారు? అసలు ఈ పరంధామము, ఈ బ్రహ్మలోకము, విష్ణులోకము మరి అసలైన ఉన్నయ్య వాళ్ళ దృష్టిలో ఆత్మ మరి డ్రామా బయటికి వెడనే వెడదు అని అంటూ ఉంటే ఇక పురుషార్థం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంటి? ఈ లెక్కతోటి చూసిన థియరీ ఆఫ్ కర్మ కూడా అసత్యమైంది, రీబర్త్ కూడా అసత్యమైనట్టే కదా. 84 జన్మలు అని చెప్తారు, 84 లక్షల జీవరాశులు పోయింది అనే అనంత జన్మలు పోతూ ఉన్నాయి వీళ్ళ లెక్క ప్రకారం. మరి ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా అసత్యము. మన్ గణిత్ అంటే నోటికి ఏదొస్తే చెప్పడం, బుద్ధికి ఏదొస్తే తోచినట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నట్టు అని మీకు అనిపించటం లేదా? ఇక చూడండి, చాలామంది అంటారు అనేక డ్రామాలు సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు అనేక సార్లు ఇది జరిగిపోయింది, అనేక డ్రామాలు అయిపోయింది, సేమ్ ఒకే రకంగా రిపీట్ అయింది అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉందో అని శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉంటే మరి దాన్ని పూర్తిగా అసలు 4 యుగాలు కలిపే 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా కల్పము అని అనేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా వీళ్ళు అర్ధ ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం, మహాకల్ప ప్రళయం, మహాకాల ప్రళయము వీటన్నిటినీ కూడా ఒప్పుకోరు. ఎందుకంటే వేద శాస్త్రాలు రాసినవన్నీ అసత్యమని చెప్పారు. 4 యుగాలు మాత్రం తీసుకుంటారు. ఇక 4 యుగాలు సంఖ్య కాలమానం తీసేశారు, తప్పుగా చెప్తూ ఉన్నారు. శాస్త్రాల్లో ఏం చెప్పారు? 4 యుగాలు పూర్తయిన తర్వాత అర్ధ ప్రళయం జరుగుతుంది. 71 సార్లు యుగాంతరం అవటంతో యుగ పరివర్తన, మహాయుగ పూర్తి అయిపోతూ ఉంటుంది. ఒక మన్వంతరం పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ కల్ప ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కల్ప ప్రళయంలో భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం కింద 7 పాతాళ లోకాలు స్వర్గంతో సహా పూర్తిగా సమాప్తమవుతాయి. విష్ణువు సూర్యుల్లోకి ప్రవేశించి అగ్నిని 12 మంది ద్వాదశ సూర్యుల్లాగా అగ్నిని పుట్టించి మొత్తాన్ని భస్మం చేస్తారు అని ఉన్నది. ఈ విధంగా మరి బ్రహ్మాండం యొక్క ఆయుష్ మరి బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు ఉన్నట్లు బ్రహ్మాండానికి వయసు ఉన్నది. బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తి అవ్వటంతో నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మ సూర్యుల్లోకి ప్రవేశించి కాల అగ్నిని పుట్టించి పూర్తి బ్రహ్మాండాన్ని కాల్చి దగ్ధం చేసేస్తారు. ఈ విధంగా మహాశివుడు మహాకాలుడుగా అయి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తన రోమంలో మహాకాల ప్రళయంలోకి తీసేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాగా మనము వేదశాస్త్రాలను ఒప్పుకుంటూ ఉంటాం. కానీ వాళ్ళు ఏది ఒప్పుకోరు. అర్ధ ప్రళయం లేదు, ప్రళయం లేదు, కల్ప ప్రళయం లేదు, మహాకల్ప ప్రళయం, మహాకాల ప్రళయము లేదు అంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళు మరి ఇవన్నీ ఒప్పుకోవటం లేదు. 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా, వరల్డ్ డ్రామా తయారవుతుంది, తిరుగుతూ ఉంది. స్వర్గం ఇక్కడే ఉంది, నరకం ఇక్కడే ఉంది, ఈ యొక్క భూమి మీదే స్వర్గము నరకం ఉంది అంటారు. మరి పైన 14 లోకాలు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని, పైన 7 లోకాలు, కింద 7 లోకాలు అనేదాన్ని ఒప్పుకోవటం లేదు. మరి భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోక, జనలోక, మహాలోక, తపలోక, మరి సత్యలోకము, మహాసత్యలోకము ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, మరి శివపురి ఇవన్నీ కూడా పరంధామం, దానిపైన పరంధామం ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రాల్లో ఉన్నవే. మరి శాస్త్రాలు ఉన్నదాన్ని వీళ్ళు ఒప్పుకోవటం లాంటి వీళ్ళు సనాతన ధర్మమా? కాదు. ఇక నరక లోకాలు, పాతాళ లోకం దగ్గర నుంచి అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు 55 కోట్ల నరకలోకాలు అన్నీ ఉన్నాయి. శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పారు.
బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఉంది, శివపురాణంలో ఉంది, అన్నిట్లోనూ ఉన్నది. కానీ వీళ్ళేం ఒప్పుకోవటం లేదు. మరి అన్నీ కూడా స్వర్గం ఇక్కడే ఉంది, నరకం ఇక్కడే ఉంది, ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఇక పరంధామాన్ని అయితే ఒప్పుకుంటున్నారు. నిరాకారి నిర్గుణ శివుడు అని ఒప్పుకుంటున్నారు. వాస్తవంగా చూసినట్లయితే నిర్గుణ నిరాకారి శివుడు అంటే ఎలా? ఆయన నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి రూపంలో ఉన్నాడు. ఆకారి రూపంలో శివశక్తిగా ఉంటూ ఈ బ్రహ్మాండాన్ని ఆదిశివుడు ఆదిశక్తి కలిపి శివపురిలో ఉంటూ రచన చేశాడు. ఎవరైతే దేవతలు ఉన్నారో మరియు ఆది శివ్ ఆది శక్తి యొక్క మరి రూపము, మరి ఈ రూపంలో విష్ణువుని రచన చేశారు. విష్ణువు యొక్క నాభి నుండి బ్రహ్మ వచ్చారు. బ్రహ్మ నుండి మళ్ళీ ఏడుగురు పరం పురుషులు ఉద్భవించారు. ఆ పరం పురుషులే 7 లోకాలని తయారు చేశారు. ఇక ఇవన్నీ కూడా శివపురాణంలో ఉంది, బ్రహ్మాండ పురాణంలోనూ ఉన్నవి. వీళ్ళు పురాణాలన్నీ కూడా పుక్కిటి పురాణాలు, ఎవరు రాశారో ఎప్పటియో అవన్నీ రాంగు, ఏమీ లేదు అని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదెక్కడ సనాతన జ్ఞానం వాళ్ళు చెప్పేది? ఎంత రాంగు చెప్తున్నారో చూడండి. ఈ విధంగా బ్రహ్మాండం యొక్క ఫస్ట్ పరార్థము పూర్తయింది. రెండో పరార్థం ఇప్పుడు నడుస్తుంది. బ్రహ్మాండం శాస్త్రాల వేదాల యొక్క లెక్క ప్రకారం రెండో పరార్థంలో కూడా 7వ మన్వంతరం, 28వ యుగాంతరం, చతుర్యుగం నడుస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. బ్రహ్మకు ఆయుష్ 100 సంవత్సరాలు, బ్రహ్మాండం యొక్క ఆయుష్ 100 సంవత్సరాలు. ఇది వాళ్ళకు తెలియనే తెలియదు. ఎందుకంటే శాస్త్రాలనే జూట్ అని చెప్తున్నారు. అసత్యమని ఎవరిని చదవనివ్వటం లేదు, ఎవరికి చెప్పటం లేదు. శాస్త్రాలు అన్ని జూటని కాల్పనిక కథలని మరి ఊహించి ఊహాగానంలో రాశారు అని అంటూ ఉన్నారు. కాల్పనిక కహాని అన్నప్పుడు సత్యాన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకోవటం లేదు. ఇదే అర్థం కావటం లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, మరి ఎంత కోట్ల మంది ఆ బీకే జ్ఞానంని విని అక్కడ ఇరుక్కుపోయారు. వాణిల్లో కూడా చెప్పారు, బేహద్ బాపు వచ్చి బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ విషయాలు చెప్తారు అని. వాణిల్లో బేహద్ జ్ఞానం గురించి ఇషారా ఇచ్చారు. బేహద్ బాప్ ఎవరు, మరి బేహద్దు జ్ఞానం ఏంటి అనేది వాళ్ళకి అర్థం కావటం లేదు. ఇంకా కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చారు. అహ్మదాబాదు సర్వ సెంటర్లకు బీజ రూపీ అని, బీజ రూపంతో కనెక్షన్ పెట్టుకోవటమే యోగము అని కూడా చెప్పారు. మరి ఈ విధంగా వాళ్ళ మురళీలు జ్ఞానం కూడా అర్థము కావటం లేదు. శివుడు ఆకారి రూపంలోనూ ఉన్నాడు. మరి నిర్గుణ నిరాకార శివుడు నీ ఒప్పుకుంటారుగా, నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మాని, నిర్గుణ నిరాకార పరబ్రహ్మాని, నామ రూప రంగు ఆయనకి ఏమీ లేదని చెప్తూ ఉంటారు. శివుడు ఆకారిగా శివశక్తిగా అయ్యే ఈ బ్రహ్మాండాన్ని రచన చేశారు. నిరాకారి శివుడు ఉన్నాడు, ఆకారిలో శివశక్తి రూపంలో ఉన్నాడు, శంకరుడు రూపంలో సాకారంగా హిమాలయాల్లో ఇప్పుడు కూడా ఉంటూ సకుటుంబ సమేతంగా అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు అని శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్తుంది. ఈ శాస్త్రాల్ని మన్ గణిత్ అంటే నోటికొచ్చిన పుక్కడి పురాణాలు కథలే అన్నీ ఊహాగానాలే అని రాసింది అని అసత్యం అని చెప్పి వాళ్ళందరూ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏమనాలి? మీరే ఆలోచించుకోండి. వీళ్ళు ఇంకా ఏం చెప్తారో, బాపూజీ కూడా ముందు ఏం చెప్తారో మీరు మా కనెక్షన్లో ఉంటూ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే వీళ్ళ యొక్క పోల్ పట్రి ఓపెన్ చేయొచ్చు. సత్యమైన సనాతన ధర్మాన్ని పునఃస్థాపన చేసి సనాతన ధర్మాన్ని మళ్ళాగా స్థాపన చేయటానికే తండ్రి ఆల్మైటీ అథారిటీ భూమి మీదకి వచ్చి ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మీకు మీద మీద చుట్టుపక్కల ఉన్న బ్రహ్మ కుమారీస్కి ఈ జ్ఞానం పంపించండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి, లైక్ చేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరమాశాంతి.